विचार क्रांति वीकली न्यूज चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार युग तीर्थ गायत्री ना अधिष्ठाता गायत्री परिवार ना मार्गदर्शक इष्ट आराध्य एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जे पोते आत्मनिवेदन करता जणावे छे कि बेटा युग निर्माण योजना नो प्रारंभ करवानो हेतु शू छे, युग निर्माण शू छे, योजना शू छे। तो युग ऋषि जणावे छे कि व्यक्तित्व तथा विचारों ने सत्प्रवृत्ति थी ओतप्रोत करवा एज युग निर्माण योजनानो हेतु छे। लोकमानस में आज तथ्य ने ऊंडे सुधी उतारवू जोईए। जो आपणो भावनात्मक स्तर सुधरे तो ज बाह्य जीवननी बधी परिस्थितिओ सुधरी जशे, बधा अवरोधो दूर थई जशे अने बधा ज कष्टोमांथी मुक्ति मळशे। आपणा ज्ञान यज्ञ अभियाननो उद्देश्य ए छे कि लोकोना विचारों स्तर, भावनाओं स्तर, दृष्टिकोण, जीवन उद्देश्य तथा कार्यों ने मानवोचित गौरव अनुसार बदली नाखवामां आवे। व्यक्तिनु परिवर्तन एज एना विचारों परिवर्तन छे। आस्थाओं बदलवाथी मनुष्यनो दृष्टिकोण बदलाई जाय छे, एनी समग्र कार्य पद्धति ज बदलाई जाए छे। साचुं परिवर्तन तो दृष्टिकोणनुं ज विचारधारानुं ज छे। एना आधारे मात्र व्यक्ति ज नहीं परंतु समाज, संसार तथा युग बधुं ज बदलाई जाए छे। एक बात बराबर समझी लेवी जोईए कि मनुष्य बीजुं कांई नहीं छे परंतु विचारणा अने आस्थाओनी प्रतीक मात्र छे। एना बधा ज कार्यों एना अंतरनुं ज प्रतिबिंब छे। जो आपणे व्यक्तित्वने, समाजने, युगने उत्कृष्ट बनाववा होय तो एनो मात्र उपाय ए ज छे के दरेक मनुष्यने उत्कृष्ट विचार साथे सतत जोड़ी राखवानी अने चौक्कस व्यवस्था बनाववामां आवे। उत्कृष्ट विचारधाराथी प्रभावित मनुष्य ज हमेशने माटे उत्कृष्ट नीति अपनावी शके छे। आवा लोकोनी संख्या वधे तो ज उत्कृष्टताना नवा युगनुं सर्जन थई शके। स्वाध्याय थी, सत्संग थी, मनन थी, चिंतन थी गमे ते रीते एवो प्रयत्न करवो जोईए कि आपणुं मन उच्च विचारधारा में मग्न रहे। जो आवा विचारों मन में आवे, एमनी उपयोगिता समझाय, एमने अपनावता आनंदनो अनुभव थाय तो मानवू जोईए के अर्धी मंजिल पार थई गई। ऋषि आगळ जणावे छे कि स्वाध्याय में प्रमाद न करशो। भावना तथा विचारों ने प्रेरणा आपवानुं मुख्य साधन स्वाध्याय ज छे, सत्संग ज छे। शास्त्रकारोए स्नान, भोजन तथा शयननी जेम स्वाध्याय ने पण एक नित्य क्रम समय नित्यक्रम मान्यु छे। आत्मशुद्धि अने आत्मनिर्माणनुं सौथी मुख्य साधन स्वाध्याय ज छे। स्वाध्याय युक्त साधना थी ज परमात्मानो साक्षात्कार थाय छे। आथी दरेक मनुष्य स्वाध्याय माटे दररोज थोड़ो समय अवश्य काढवो जोईए।
સ્વાધ્યાય એને જ કહી શકાય જે આપણા જીવનની સમસ્યાઓ ઉપર તથા આંતરિક મૂંઝવણો પર પ્રકાશ પાડે છે અને માનવતાને ઉજ્જવળ બનાવનારી સત્પ્રવૃત્તિઓ અપાવવાની પ્રેરણા આપે છે. સાચો સ્વાધ્યાય એ જ છે કે જેનાથી આપણી શંકા કુશંકા તથા ચિંતાઓ દૂર થાય, મનમાં સદભાવ શુભ સંકલ્પો જાગે તથા આત્મને શાંતિનો અનુભવ થાય. સ્વાધ્યાયને વિચાર શુદ્ધિનું સાધન કહેવામાં આવ્યો છે. તે કોઈ યોગ સાધનાથી કમ નથી. સફળતા મેળવવાની ઈચ્છા રાખનારા યોગ સાધક જેવી જ એકાગ્રતા, તન્મયતા અને ગ્રહણશીલતા સ્વાધ્યાય કરનારમાં પણ હોવી જોઈએ. થોડું વાંચવું, પરંતુ એના વિશે મનન ચિંતન અવશ્ય કરવું જોઈએ કે જેથી તે આપણી વિચારધારા તથા ભાવનાઓનું અંગ બની જાય. જીવનને પ્રેમ ન કરનાર દરેક મનુષ્યે જ્ઞાનનું મહત્ત્વ સમજવું જોઈએ. પોતાની અંદર જિજ્ઞાસા જગાડવી જોઈએ અને એ માટે સ્વાધ્યાયને જીવનમાં મહત્ત્વનું સ્થાન આપવું જોઈએ. સ્વાધ્યાયને સાચા અર્થમાં અપનાવનાર મનુષ્ય અવશ્ય મહાન બને છે. પવિત્ર વિચારોથી આપણો અણુએ અણુ બળવાન બને છે. શરીરમાં છુપાયેલી અપવિત્રતા દૂર થાય છે, બુદ્ધિની મલિનતા દૂર થાય છે અને ચિત્તની ઉપર છવાયેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ચિંતા, ભ્રમ વગેરે આંતરિક શત્રુઓનો નાશ થાય છે. અંદર અને બહાર જે મલિનતા છવાઈ રહે છે તે અનેક પ્રકારના રોગો, રોગ શોકનું મૂળ છે. એનાથી જ બ્રહ્મતેજ નષ્ટ પામે છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે કે ઋષિ ચિંતનના સાનિધ્યમાં આ મારા મૌલિક વિચારોને રજૂ કર્યા છે. સદવિચારો દ્વારા મહામાનવો લોકોને કઈ રીતે એક વિશિષ્ટ લક્ષ્ય તરફ વાળી દે એનો પરિચય આ નાના નાના વિચાર સુધી વિચાર સારરૂપી સંદેશાઓ દ્વારા મળે છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે છે કે બેટા, અખંડ જ્યોતિ સામાયિકના ઈસવીસન 1940થી 1966 સુધીના લેખમાંથી મહત્ત્વના ચિંતનપરક વિચારોનું સંકલન આ ઋષિ ચિંતનમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને પણ વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આપ પણ આપના જીવનમાં સ્વાધ્યાયને મહત્ત્વ આપજો, સત્સંગને મહત્ત્વ આપજો. જે સાધનાથી કમ નથી. સત્સંગથી, સ્વાધ્યાયથી મનુષ્ય પોતે પોતાના જીવનના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી પરમાત્માની કૃપા, પરમાત્માની પ્રેરણા અને પરમાત્માના વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન જ્ઞાન યજ્ઞના માધ્યમ કરી શકે છે. તો આશા રાખું કે આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો આપ અમારા આ વિડીયોને, અમારી આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી, ફોલો કરી આપના મિત્ર મંડળ સુધી પહોંચાડજો. અને અંતે આપને એક જ વિનંતી કરવામાં આવે છે કે આ વિડીયો જોયા પછી આપ આપના વિચારોનું પરિવર્તન કરજો, વિચારોને શ્રેષ્ઠ બનાવજો, ચિંતનને શ્રેષ્ઠ બનાવજો, આચરણને શ્રેષ્ઠ બનાવજો, ભાવનાને શ્રેષ્ઠ બનાવજો. ગુણ, કર્મ અને વ્યવહારની અંદર શાલીનતા, પવિત્રતા, પાત્રતા, પ્રામાણિકતા અને ચરિત્રતાનો સમાવેશ કરજો, જેથી કરી આપણે પણ આપણી પ્રતિભાનો વિકાસ કરી અને સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે, સંસ્કૃતિ માટે આપણે એક શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા નિભાવીએ અને નવા યુગના નિર્માણની આ ભૂમિકામાં આપણી પણ એક આહુતિ પડે એવા ભાવ સાથે આપ સૌને
પુનઃ વિનંતી કે આપ ગાયત્રી પરિવાર અથવા ગાયત્રી શક્તિપીઠ પ્રજ્ઞાપીઠોમાંથી આ ઋષિ ચિંતનના પુસ્તકને મેળવી અને નિયમિત રૂપે દરરોજ આ વિચાર, શ્રેષ્ઠ વિચારો જીવનમાં ધારણ કરી, શ્રેષ્ઠ ચિંતન કરી અને જીવન લક્ષ્ય આગળ વધાવશો એવા ભાવ સાથે ભારત માતા કી જય.